कविताओं भरी, जिनका गायन गुणों से हो वो ही तो है गुणपति। विघ्न जो दूर कर दे हो ऐसी जिनकी जादूगरी, ज्ञान का हो जो देव और शिव की हो जिनमें शक्ति, माया रूपी मुशक को पराजित कर करे सवारी, ऐसी दिव्यात्मा को ये पूजे दुनिया सारी। ऐसी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर तू जगा, विघ्न हरता तू भी बन जाएगा अगर तेरा हो शिव पिता। देव बन जा तू भी आत्मा, होगा जग कल्याण सदा। एक राज्य एक धर्म होगा और एक भाषा होगी यहाँ, होगा सुख और शांति होगी, स्वर्ग बन जाएगा जहाँ। एक राज्य एक धर्म होगा और एक भाषा होगी यहाँ, होगा सुख और शांति होगी, स्वर्ग बन जाएगा जहाँ। तू ही गणेशा। ఓం శాంతి 11/9/2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, మధురమైన పిల్లలు, సత్యమైన తండ్రి సత్యఖండాన్ని స్థాపన చేస్తారు. మీరు నరుని నుండి నారాయణునిగా తయారయ్యే సత్యాతి సత్యమైన జ్ఞానాన్ని వినేందుకు తండ్రి వద్దకు వచ్చారు. प्रश्न, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? प्रश्न, పిల్లలైన మీరు మీ గృహస్థ వ్యవహారంలో చాలా చాలా సంభాళించుకొని నడుచుకోవాలి. ఎందుకు? ఉత్తర్, क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है. ఎందుకంటే మీ గతి మతి అన్నిటికన్నా అతీతమైనవి, మీ జ్ఞానం గుప్తమైనది. అందుకే విశాల బుద్ధి కలవారిగా అయి అందరితో యుక్తియుక్తంగా సంబంధాలను నిర్వర్తించాలి. अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं. बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया. युक्ति से चलना है. మనమందరము పరస్పరంలో సోదరులము లేక సోదరి సోదరులము అని లోపల భావించాలి. అంతేకాని స్త్రీ తన పతిని మీరు నా సోదరుడు అని అనకూడదు. అలా అంటే ఆ మాట వినేవారు వీరికి ఏమైంది అని అంటారు. కావున యుక్తిగా నడుచుకోవాలి. ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है यह रूहानी बाप है. बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, सबको तो नहीं समझाते होंगे. गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच, किसके प्रति? भगवान के है सब बच्चे. वह भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है. ఆత్మిక తండ్రి కూర్చొని పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తారు.
ఆత్మిక అనే పదం ఉపయోగించకుండా కేవలం తండ్రి అన్నా సరే వారు ఆత్మిక తండ్రి అని అర్థమవుతుంది. తండ్రి కూర్చొని పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తారు. అందరూ పరస్పరంలో తమను తాము సోదరులుగా చెప్పుకుంటారు కనుక తండ్రి కూర్చొని పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తారు. వారు అందరికీ అర్థం చేయిస్తూ ఉండకపోవచ్చు. గీతల్లో కూడా భగవాను వాచ అని రాయబడి ఉంది. ఎవరి కోసం? అందరూ భగవంతుని పిల్లలే. ఆ భగవంతుడు తండ్రి కనుక భగవంతుని పిల్లలందరూ పరస్పరంలో సోదరులు. भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके. భగవంతుడే అర్థం చేయించి ఉంటారు మరియు రాజయోగం నేర్పించి ఉంటారు. ఇప్పుడు మీ బుద్ధి తాళం తెరుచుకుంది కావున ఇటువంటి ఆలోచనలు మీకు తప్ప ఇంకెవరికి నడువవు. जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे. प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज्यादा सुने. पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच. उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है. ఎవరెవరికైతే సందేశం లభిస్తూ ఉంటుందో వారు స్కూలుకు వస్తూ ఉంటారు, చదువుకుంటూ ఉంటారు. ప్రదర్శని అయితే చూశాము, ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకా ఎక్కువ వినాలని వారు భావిస్తారు. మొట్టమొదటి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఇది జ్ఞాన సాగరుడు పతిత పావనుడు గీతా జ్ఞానదాత అయిన శివ భగవాను వాచ. ఇక్కడ మీకు నేర్పించేవారు అర్థం చేయించేవారు ఎవరు అనేది వారికి తెలియాలి. वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है, वह है ही ट्रूथ, वह सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता. వారు పరమాత్మ జ్ఞాన సాగరుడు నిరాకారుడు, వారు సత్యము, వారు సత్యమే వినిపిస్తారు కనుక ఇక అందులో ఎలాంటి ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవ్వలేదు. तुमने सब छोड़ दिया ट्रूथ के ऊपर, तो पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं. మీరు అంతా ఆ సత్యంపై వదిలేశారు కావున మొట్టమొదట పరంపిత పరమాత్మ మనకు బ్రహ్మ ద్వారా రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తున్నారు అనేది అర్థం చేయించాలి. यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है. तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता. वह है पतित पावन. वह जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे. ఇది రాజ్య పదవి. అందరికీ తండ్రి అయిన ఆ పారలౌకిక తండ్రి కూర్చొని అర్థం చేయిస్తున్నారని, వారే అందరికంటే గొప్ప అథారిటీ అని ఎవరికైతే నిశ్చయం కలుగుతుందో వారికి ఇక వేరే ప్రశ్నలేవీ కలగవు. వారు పతిత పావనుడు. వారు ఇక్కడకు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వారి సమయానికి వస్తూ ఉండవచ్చు. ఇది तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत की लड़ाई है. विनाश के बाद वॉइसलेस दुनिया होनी है. यह मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वॉइसलेस था, बुद्धि चलती नहीं. गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है. इसलिए यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है. ఇది ఆ మహాభారత యుద్ధమేనని మీరు చూస్తున్నారు కూడా. వినాశనం తర్వాత నిర్వికారి ప్రపంచం రానున్నది. భారత్యే నిర్వికారిగా ఉండేదని మనుషులకు తెలియదు. వారి బుద్ధి పనిచేయదు. గోద్రేజ్ తాళం
వేయబడి ఉంది. దాని తాళం చెవి ఒక్క తండ్రి వద్ద మాత్రమే ఉంది. అందుకే మిమ్మల్ని చదివించేవారు ఎవరు అనేది ఎవరికీ తెలియదు. दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसलिए पहले पहले यह समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवान वाच, वह तो है ही ट्रूथ, बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। ఈ దాదా అంటే బ్రహ్మబాబా చదివిస్తున్నారని అనుకుంటారు. అందుకే వీరిని విమర్శిస్తారు, ఏదో ఒకటి అంటారు. కావున మొట్టమొదటగా ఇక్కడ శివ భగవాను వాచ అని రాసి ఉందని అర్థం చేయించండి. వారు సత్యము, తండ్రి జ్ఞాన సాగరుడు, సృష్టి ఆది మధ్యాంతాల రహస్యాలను అర్థం చేయిస్తారు. ఈ శిక్షణ ఇప్పుడు మీకు ఆ అనంతమైన తండ్రి నుండి లభిస్తుంది. వారే సృష్టి రచయిత, పతిత సృష్టిని పావనంగా తయారు చేసేవారు. तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। కావున మొట్టమొదట తండ్రి పరిచయాన్నే ఇవ్వాలి. ఆ పరంపిత పరమాత్మతో ఏ సంబంధం ఉంది అనేది చెప్పాలి. వారు నరుని నుండి నారాయణునిగా తయారు చేసే సత్య జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. తండ్రి సత్యము అని పిల్లలకు తెలుసు. ఆ తండ్రియే సత్యఖండాన్ని తయారు చేస్తారు. నరుని నుండి నారాయణునిగా తయారయ్యేందుకే మీరు ఇక్కడకు వచ్చారు. बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो? మామూలుగా బ్యారిస్టర్ వద్దకు వెళ్తే బ్యారిస్టర్గా అయ్యేందుకు వచ్చాము అని భావిస్తారు. మనల్ని భగవంతుడు చదివిస్తున్నారని ఇప్పుడు మీకు నిశ్చయం ఉంది. చాలామంది నిశ్చయమేమో ఏర్పరచుకుంటారు, మళ్ళీ సంశయ బుద్ధి గలవారిగా అయిపోతారు. అప్పుడు మిమ్మల్ని భగవంతుడు చదివిస్తున్నారని అనేవారు కదా, మరి భగవంతుడిని ఎందుకు వదిలేసి వచ్చారని వారిని అందరూ అడుగుతారు. संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। సంశయం కలిగినప్పుడే వదిలేసి పారిపోతారన్నమాట, ఏదో ఒక వికర్మ చేస్తారు. భగవాను వాచ కామం మహాశత్రువు, దానిపై విజయం పొందడంతోనే జగజ్జీతులుగా అవుతారు. ఎవరైతే పావనంగా అవుతారో వారే పావన ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు. जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। ఇక్కడ ఇది రాజయోగానికి సంబంధించిన విషయము. మీరు వెళ్ళి రాజ్యం చేస్తారు. మిగిలిన ఆత్మలందరూ తమ లెక్కాచారాలను సమాప్తం చేసుకొని తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. ఇది వినాశన సమయము. సత్యయుగ స్థాపన తప్పకుండా జరగనున్నదని ఇప్పుడు బుద్ధి చెప్తుంది. పావన ప్రపంచమని సత్యయుగాన్ని అంటారు. మిగిలిన వారంతా ముక్తిధామానికి వెళ్ళిపోతారు. उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है।
तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहते हैं ना हमारा भारत। వారు మళ్ళీ తమ పాత్రను రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పావనంగా అయ్యి పావన ప్రపంచానికి యజమానులుగా అయ్యేందుకు మీరు కూడా మీ పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. తమను తాము యజమానులుగా భావిస్తారు కదా. ప్రజలు కూడా యజమానులే. ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా మా భారత్ అని అంటారు కదా. तुम समझते हो अभी सब नर्कवासी है, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं. सब तो नर्कवासी नहीं बनेंगे. बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा. मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है. ఇప్పుడు అందరూ నరకవాసుల వలె ఉన్నారని మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం స్వర్గవాసులుగా అయ్యేందుకు రాజయోగాన్ని నేర్చుకుంటున్నాము. అందరూ స్వర్గవాసులుగా అవ్వరు. తండ్రి అంటారు, ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గం పూర్తవుతుందో అప్పుడే నేను వస్తాను. నేనే వచ్చి భక్తులందరికీ భక్తి ఫలాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर. भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, यह जरूर निकलेगा. अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है. तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा. मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है. तुम जानते हो वह हमारा बाप है. तुमको हे बाबा तोड़े ही कहना है. మెజారిటీ భక్తులదే కదా ఓ గాడ్ ఫాదర్ అని అందరూ పిలుస్తూ ఉంటారు. భక్తుల నోటి నుండి ఓ గాడ్ ఫాదర్, ఓ భగవంతుడా అనే పిలుపు తప్పకుండా వెలువడుతుంది. ఇప్పుడు భక్తికి మరియు జ్ఞానానికి మధ్యన తేడా ఉంది. మీ నోటి నుండి ఎప్పుడు ఓ ఈశ్వరా, ఓ భగవంతుడా అనే మాట రాదు. కానీ మనుషులకు ఇది అర్థకల్పం బట్టి అలవాటైపోయింది. వారు మన తండ్రి అని మీకు తెలుసు. మీరు ఓ బాబా అని పిలవకూడదు. बाप से तुमको तो वर्षा लेना है. पहले तो यह निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं. बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं. ये तो सच्चा बाप है ना. बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं. अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ. తండ్రి నుండి మీరు తప్పకుండా వారసత్వాన్ని తీసుకోవాలి. మీరు తండ్రి నుండి వారసత్వాన్ని తీసుకుంటారని ముందు మీకు నిశ్చయం ఉండాలి. తండ్రి పిల్లలను వారసత్వం తీసుకునేందుకు అధికారులుగా తయారు చేస్తారు. వీరు సత్యమైన తండ్రి కదా. తండ్రికి తెలుసు నేను ఏ పిల్లలకైతే జ్ఞానామృతాన్ని తాగించి జ్ఞాన చితిపై కూర్చోబెట్టి విశ్వానికి యజమానులుగా దేవతలుగా తయారు చేశాను, వారే కామచితిపై కూర్చొని భస్మమైపోయారు అని. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ జ్ఞానచితిపై కూర్చోబెట్టి గాఢ నిద్ర నుండి మేల్కొలిపి స్వర్గంలోకి తీసుకెళ్తాను. बाप ने समझाया है तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुखधाम में रहती हो. सुखधाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी. वहाँ देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर. తండ్రి అర్థం చేయించారు, ఆత్మలైన మీరు అక్కడ శాంతిధామంలో మరియు సుఖధామంలో ఉంటారు. సుఖధామాన్ని వాయిస్లెస్ వరల్డ్ అని, సంపూర్ణ నిర్వికారి ప్రపంచమని అంటారు. అక్కడ
సుఖధామంలో దేవతలుంటారు, మరియు అది శాంతిధామం అంటే స్వీట్ హోమ్, ఆత్మల ఇల్లు. सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। పాత్రధారులందరూ ఆ శాంతి ధామం నుండి ఇక్కడ పాత్రను అభినయించేందుకు వస్తారు. ఆత్మలమైన మనం ఇక్కడి నివాసులం కాము. ఆ పాత్రధారులు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వారు. వారు ఇంటి నుండి వచ్చి కేవలం వస్త్రాలను మార్చుకొని పాత్రను అభినయిస్తారు. మన ఇల్లు శాంతిధామమని, మనం అక్కడికే తిరిగి వెళ్తామని మీకు తెలుసు. పాత్రధారులందరూ స్టేజ్ పైకి వచ్చినప్పుడు తండ్రి వచ్చి అందరినీ తీసుకెళ్తారు. అందుకే వారిని లిబరేటర్ అంటే ముక్తిదాత మరియు గైడ్ అంటే మార్గదర్శకుడు అని కూడా అంటారు. दुख हरता सुख करता है तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। ऐसा मुक्ति को ही मानने वाले हैं। वारे दुख हरता सुख करता. కావున ఇంతమంది మనుషులు ఎక్కడికి వెళ్తారు? పతిత పావనుడిని ఎందుకు పిలుస్తారో ఆలోచించండి. తమ మృత్యువు కోసం పిలుస్తారు. దుఃఖమయ ప్రపంచంలో ఉండడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే ఇంటికి తీసుకువెళ్ళండి అని అంటారు. ఈ మాట అంటున్న వారంతా కేవలం ముక్తిని మాత్రమే నమ్ముతారు. భారత్ కా प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफानी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। భారత్ యొక్క ప్రాచీన యోగం కూడా ఎంత ప్రసిద్ధమైనది. ప్రాచీన రాజయోగాన్ని నేర్పించేందుకు విదేశాలకు కూడా వెళ్తారు. క్రైస్తవులలో చాలా మంది సన్యాసులను గౌరవించేవారు ఉన్నారు. కాషాయ వస్త్రధారణ హఠయోగానికి సంబంధించింది. ఇక్కడ మీరు ఇల్లు వాకిలను వదలకూడదు. तुमको तो घर बाहर छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है, यह बातें समझने में टाइम लेती है. తెలుపు వస్త్రాలను ధరించాలనే బంధనం కూడా లేదు, కానీ తెలుపు మంచిది. మీరు భట్టీలో ఉన్నారు కావున ఇదే మీ డ్రెస్సుగా అయిపోయింది. ఈ రోజుల్లో తెలుపుని ఇష్టపడతారు. మనుషులు మరణించినప్పుడు తెల్ల వస్త్రాన్ని కప్పుతారు. కనుక ముందు ఎవరికైనా తండ్రి పరిచయాన్ని ఇవ్వాలి. ఇద్దరు తండ్రులు ఉన్నారు. ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి వారికి సమయం పడుతుంది. प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे. सतयुग में एक बाप, इस समय है तुमको तीन बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप सबका. अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा. ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं.
ప్రదర్శనీలలో అంతెక్కువ అర్థం చేయించలేరు. సత్యుగంలో ఒక్క తండ్రి ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మీకు 3 తండ్రులున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ప్రజాపిత బ్రహ్మ తనువులోకి వస్తారు. మీరు బ్రహ్మ కూడా అందరికీ తండ్రియే. అచ్చా, ఇప్పుడు 3 తండ్రులలోనూ ఉన్నతమైన వారసత్వం ఎవరిది? నిరాకార తండ్రి వారసత్వాన్ని ఎలా ఇస్తారు? వారు బ్రహ్మ ద్వారా ఇస్తారు. బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన చేస్తారు మరియు బ్రహ్మ ద్వారా వారసత్వాన్ని కూడా ఇస్తారు. इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो. शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, आदि देवी. यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ. यह है ప్రజాపితా బ్రహ్మ. ఈ చిత్రంపై మీరు మంచి రీతిలో అర్థం చేయించవచ్చు. శివబాబా ఉన్నారు, తర్వాత ఆదిదేవుడైన ప్రజాపిత బ్రహ్మ మరియు ఆదిదేవి ఉన్నారు. వీరు బ్రహ్మ గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. తండ్రి అంటారు, శివుడినైనా నన్ను గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అని అనరు. నేను అందరికీ తండ్రిని. వీరు ప్రజాపిత బ్రహ్మ. మీరందరూ तुम हो गए भाई बहन. आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके. अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं. बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काला मुंह करते हो. बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं. మీరందరూ పరస్పరంలో సోదరి సోదరులు కావున పరస్పరం వికారాల్లోకి వెళ్ళకూడదు. ఒకవేళ ఇరువురికి ఒకరి పట్ల ఒకరికి వికారి దృష్టి ఆకర్షించినట్లయితే కింద పడిపోతారు, ఇక తండ్రిని మర్చిపోతారు. తండ్రి అంటారు, నీవు నా బిడ్డగా అయి నల్ల ముఖం చేసుకున్నావు. అనంతమైన తండ్రి పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు, మీకు ఈ నష ఎక్కి ఉంది. तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है. जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है. लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते. ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे. बुद्धि में है कि यह हमारा लौकिक बाप है. ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है. గృహస్థ వ్యవహారంలో కూడా ఉండాలి. లౌకిక బంధుమిత్రులకు కూడా ముఖాన్ని చూపించాలి అని మీకు తెలుసు. లౌకిక తండ్రిని మీరు తండ్రి అనే పిలుస్తారు కదా, వారిని మీరు సోదరుడు అని పిలవరు. సాధారణ రీతిలో తండ్రిని తండ్రి అనే పిలుస్తారు. బుద్ధిలో వీరు మా లౌకిక తండ్రి అని ఉంటుంది. జ్ఞానం ఉంది కదా, ఈ జ్ఞానం చాలా విచిత్రమైనది. आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है. इसमें बड़ी युक्ति चाहिए. ఈ రోజుల్లోనైతే పేరు కూడా తీసుకుంటారు, కానీ ఎవరైనా విజిటర్లు లేక బయట వారి ముందు తండ్రిని సోదరుడు అని సంబోధిస్తే వీరి తల పాడైపోయిందని అనుకుంటారు. ఇక్కడ చాలా యుక్తిగా నడుచుకోవాలి. तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है. अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती है, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं. इसमें बड़ी युक्ति से चलना है. लौकिक से भी तोड़ निभाना है. बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर. हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा ना. మీ జ్ఞానం గుప్తమైనది, సంబంధము గుప్తమైనది. చాలా వరకు స్త్రీలు
తమ పతిని పేరుతో పిలవరు, కానీ పతి తన స్త్రీని పేరుతో పిలుస్తారు. ఇక్కడ చాలా యుక్తిగా నడుచుకోవాలి. లౌకికం వారితో కూడా యుక్తిగా సంబంధాన్ని నిర్వర్తించాలి. బుద్ధి పైకి వెళ్ళిపోవాలి. మనం తండ్రి నుండి వారసత్వాన్ని తీసుకుంటున్నాము, ఇకపోతే చిన్నాన్నను చిన్నాన్న అని, తండ్రిని తండ్రి అని పిలవాలి కదా. जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे. जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे. बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे. इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए. बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं. బ్రహ్మకుమార్ కుమారీలుగా అవ్వని వారు సోదరీ సోదరులుగా భావించరు. బీకేలుగా అయిన వారే ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకుంటారు. బయటి వారు ఈ విషయాలను వింటే ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకునేందుకు మంచి బుద్ధి కావాలి. బాబా పిల్లలను విశాల బుద్ధి కలవారిగా తయారు చేస్తారు. तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में. वह हमारा बेहद का बाप है. यह सब हमारे भाई बहन है. लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन तोड़े ही कहेंगे. घर में रहते बड़े युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई सासू को बहन कह देते. यह क्या है? यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और ना जाने कोई. ఇంతకు ముందు మీరు హద్దు బుద్ధి కలవారిగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు బుద్ధి అనంతంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వారు మన అనంతమైన తండ్రి. వీరంతా మన సోదరీ సోదరులు. కానీ ఇంట్లో అత్తగారిని అత్తగారు అనే పిలవాలి, అంతేకాని సోదరి అని పిలవకూడదు. ఇంట్లో ఉంటూ చాలా యుక్తిగా నడుచుకోవాలి. లేదంటే మనుషులు వీరు పతిని సోదరుడని అత్తగారిని సోదరి అని పిలుస్తారు. ఇదేమిటి అని అడుగుతారు. ఈ జ్ఞానం యొక్క విషయాలు మీకు మాత్రమే తెలుసు, ఇంకెవరికీ తెలియవు. कहते हैं ना प्रभु तेरी गति मत तुम ही जानो. अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो. बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं. तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है. अब तुम बताओ भगवान कौन, निराकार शिव या देहदारी श्री कृष्ण. ప్రభు మీ గతి మతి మీకే తెలుసు అని అంటారు కదా. ఇప్పుడు మీరు వారికి పిల్లలుగా అయ్యారు కనుక మీ గతి మతి మీకే తెలుసు. చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడ ఎవరు తికమక పడకూడదు. ప్రదర్శనీలలో పిల్లలైన మీరు మొట్టమొదట ఇది అర్థం చేయించాలి, మనల్ని చదివించేవారు భగవంతుడు. మరి ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎవరో మీరు చెప్పండి. నిరాకారుడైన శివుడా లేక దేహధారి అయిన శ్రీకృష్ణుడా? कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस. ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती. शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बात. शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना. భగవద్గీతలో భగవాను వాచ అని ఉంది. ఆ మహావాక్యాలను శివ పరమాత్ముడు ఉచ్చరించారా లేక శ్రీకృష్ణుడు ఉచ్చరించారా? కృష్ణుడు స్వర్గం యొక్క మొదటి రాకుమారుడు. కృష్ణ జయంతియే శివ జయంతి అని అనలేరు. శివ జయంతి తర్వాత కృష్ణ జయంతి వస్తుంది. శివ జయంతి ద్వారా శ్రీకృష్ణుడు
స్వర్గ రాకుమారునిగా ఎలా అయ్యారు అనేది అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము. శివ జయంతి తర్వాత గీతా జయంతి, తర్వాత వెంటనే కృష్ణ జయంతి వస్తుంది. ఎందుకంటే తండ్రి రాజయోగం నేర్పిస్తారు కదా. बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते. जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए. कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं. कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा ना. ఈ విషయం పిల్లల బుద్ధిలోకి వచ్చింది కదా. శివ పరమాత్మ రానంత వరకు శివ జయంతిని జరుపుకోలేరు. శివుడు వచ్చి కృష్ణపురిని స్థాపన చేయనంత వరకు కృష్ణ జయంతిని కూడా ఎలా జరుపుకుంటారు? కృష్ణుని జన్మను జరుపుకుంటారు కానీ అర్థం చేసుకోరు. కృష్ణుడు రాకుమారుడు కావున తప్పకుండా సత్యుగంలోనే ఉంటారు కదా. देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर. सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना. कहते भी है कृष्णपुरी और फिर यह है कंसपुरी. कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया. అక్కడ దేవీ దేవతల రాజధాని తప్పకుండా ఉంటుంది. కేవలం ఒక్క కృష్ణునికి మాత్రమే రాజ్యాధికారం లభించదు కదా. తప్పకుండా కృష్ణపురి ఉంటుంది కదా. కృష్ణపురి ఉండేదని అంటారు. ఇప్పుడు ఇది కంసపురి. కృష్ణపురి అంటే కొత్త ప్రపంచము, కంసపురి అంటే పాత ప్రపంచము. कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता परंतु ऐसे तो है नहीं. कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना. कंसपुरी पुरानी दुनिया में न होगी, नई दुनिया में थोड़े ही यह कंस दैत्य आदि होंगे. దేవతలకు మరియు అసురులకు యుద్ధం జరిగిందని, దేవతలు గెలుపొందారని అంటారు. కానీ అలా జరగలేదు. కంసపురి సమాప్తమై కృష్ణపురి స్థాపన అయ్యింది కదా. కంసపురి పాత ప్రపంచంలో ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచంలో ఈ కంసుడు మొదలైన రాక్షసులు ఉండరు. యహా తో దేఖో కితనే మనుష్య హై, सतयुग में बहुत तोड़े हैं. यह भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है. देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं. दैवी संप्रदाय सतयुग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ है. बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की हुई है. ఇక్కడ ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారో చూడండి. సత్యుగంలో చాలా కొద్ది మంది ఉంటారు. ఇది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. ఇప్పుడు మీ బుద్ధి పనిచేస్తుంది. దేవతలైతే ఏ యుద్ధము చేయలేదు. దైవీ సంప్రదాయం సత్యుగంలోనే ఉంటుంది. ఆసురీ సంప్రదాయం ఇక్కడ ఉంది. అంతేకాని దేవతలు మరియు రాక్షసులకు మధ్యన యుద్ధం జరగలేదు. అలాగే కౌరవులు మరియు పాండవులకు మధ్యన కూడా యుద్ధం జరగలేదు. तुम रावण पर जीत पाते हो, बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे. इसमें कोई लड़ना नहीं है. लड़ने का नाम ले तो वायलेंस बन जाएंगे, हिंसक बन जाएंगे. रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस. सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं. भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है. మీరు రావణునిపై విజయం పొందుతారు. తండ్రి అంటారు, ఈ వికారాలపై విజయం పొందాలి, అప్పుడు జగజ్జీతులుగా అవుతారు.
దీనికి యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యుద్ధం అన్న పేరు తీసుకుంటే అది హింస అవుతుంది. రావణునిపై విజయం పొందాలి కానీ అహింసాయుతంగా పొందాలి. కేవలం తండ్రిని స్మృతి చేస్తే మన వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. భారత్ యొక్క ప్రాచీన రాజయోగం ప్రసిద్ధమైనది. बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे. बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे. अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं. जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे. कल्प पहले मुवाफिक. బాబా అంటారు, నాతో బుద్ధి యోగాన్ని జోడిస్తే మీ పాపాలు భస్మమవుతాయి. తండ్రి పతిత పావనుడు కనుక బుద్ధి యోగాన్ని ఆ తండ్రితోనే జోడించాలి. అప్పుడు మీరు పతితుల నుండి పావనులుగా అవుతారు. ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టికల్గా వారితో యోగం జోడిస్తున్నారు. ఇందులో యుద్ధం అనే మాటే లేదు. जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे. కల్ప్ పెహ్లే మువాఫిక్. ఎవరైతే బాగా చదువుకుంటారో, తండ్రితో యోగం జోడిస్తారో వారే తండ్రి నుండి కల్పకృతం వలె వారసత్వాన్ని పొందుతారు. इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा. सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे. फिर क्लास ट्रांसफर हो नंबर वार जाकर बैठते हैं ना, तुम भी नंबर वार जाकर वहाँ राज्य करेंगे. कितनी समझ की बातें हैं. ఈ పాత ప్రపంచ వినాశనం కూడా జరుగుతుంది. అందరూ లెక్కాచారాలను సమాప్తం చేసుకొని వెళ్తారు. తర్వాత క్లాస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి నెంబర్ వార్గా వెళ్ళి కూర్చుంటారు కదా, మీరు కూడా నెంబర్ వార్గా వెళ్ళి అక్కడ రాజ్యం చేస్తారు. ఇవి ఎంతగా అర్థం చేసుకునే విషయాలు. అచ్చా, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. और थैंक यू सो मच बाबा. धारणा के लिए मुख्य सार. फर्स्ट पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है. बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है. ఈ వినాశన సమయంలో సత్యుగ స్థాపన జరుగుతున్నప్పుడు తప్పకుండా పావనంగా అవ్వాలి. తండ్రి పట్ల మరియు తండ్రి కార్యం పట్ల ఎప్పుడూ సంశయం ఉత్పన్నమవ్వకూడదు. सेकंड पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है. कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाए. జ్ఞానము మరియు సంబంధాలు గుప్తమైనవి, అందుకే లౌకికంలో చాలా యుక్తిగా విశాల బుద్ధి కలవారిగా అయి నడుచుకోవాలి. వినేవారు తికమక పడే విధంగా ఏ మాటలు మాట్లాడకూడదు. బాబా వరదాన్, मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पदमों की कमाई जमा करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भवा. మన్మతాన్ని పరమతాన్ని సమాప్తం చేసి శ్రీమతం అనుసారంగా పదమాల సంపాదను
సంపాదనను జమ చేసుకునే పదమాపదం భాగ్యశాలి భవ. श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते. स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है. శ్రీమతాన్ని అనుసరించేవారు మన్మతాన్ని లేక పరమతాన్ని అనుసరించి ఒక్క సంకల్పం కూడా చేయకూడదు. స్థితి యొక్క వేగం తీవ్రంగా లేదంటే తప్పకుండా శ్రీమతంలో ఎంతో కొంత మన్మతము లేక పరమతము మిక్స్ అయి ఉన్నట్లు. మన్మతము ఖచ్చితంగా మిక్స్ అయి ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి కొంచెమైనా సరే మిక్స్ అయి ఉంటుందన్నమాట. मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है. इसलिए चेक करो और करावो. एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तब पदमों की कमाई जमा कर पदमापदम भाग्यशाली बन सकेंगे. మన్మతము అనగా అల్పజ్ఞ ఆత్మలు, అంటే చాలా కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళ సంస్కారం అనుసారంగా ఉత్పన్నమయ్యే సంకల్పాలు ఇవి స్థితిని విచలితం చేస్తాయి, అంటే విచ్చలవిడిగా చేసేస్తాయి. అందుకే చెక్ చేసుకోండి మరియు ఇతరులతో చెక్ చేయించుకోండి. ఒక్క అడుగు కూడా శ్రీమతం లేకుండా వేయకూడదు. అప్పుడు పదమాల సంపాదనను జమ చేసుకొని పదమాపదం భాగ్యశాలిగా అవ్వగలరు. స్లోగన్. मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है. మనస్సులో సర్వుల పట్ల కళ్యాణ భావన కలిగి ఉండడమే విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మల కర్తవ్యము. హెడ్డింగ్. మధురమైన పిల్లలు, సత్యమైన తండ్రి సత్యఖండాన్ని స్థాపన చేస్తారు. మీరు నరుని నుండి నారాయణునిగా తయారయ్యి సత్యాతి సత్యమైన జ్ఞానాన్ని వినేందుకు తండ్రి వద్దకు వచ్చారు. ప్రశ్న. పిల్లలైన మీరు మీ గృహస్థ వ్యవహారంలో చాలా చాలా సంభాళించుకొని నడుచుకోవాలి. ఎందుకు? జవాబు. ఎందుకంటే మీ గతి మతి అన్నిటికన్నా అతీతమైనవి, మీ జ్ఞానం గుప్తమైనది. అందుకే విశాల బుద్ధి గలవారిగా అయి అందరితో యుక్తియుక్తంగా సంబంధాలను నిర్వర్తించాలి. మనమందరం కూడా పరస్పరంలో సోదరులము లేక సోదరులము అని లోపల భావించాలి. అంతేకాని స్త్రీ తన పతిని మీరు నా సోదరుడు అని అనకూడదు. అలా అంటే ఆ మాట వినేవారు వీరికి ఏమైంది అని అంటారు. కావున యుక్తిగా నడుచుకోవాలి. అచ్చా. ఓం శాంతి. मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे.
पुकारे बाहें पसारे मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। सुमन बिछाए तुमने बच्चों की राहों में, खुशियाँ बिखेरी है घर घर दिशाओं में। ज्ञान के रत्नों से हमको सजाने वाले रहेंगे सदा हम तेरी शीतल छाँव में। सबसे न्यारे सबसे प्यारे, सबसे न्यारे सबसे प्यारे बाबा पुकारे बाहें पसारे।